نستفتح الجلسة مثل ما نواه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا الصالحون. الله يدخل نياتنا بنياتهم وأعمالنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم وعلمنا بعلمهم. نستحضر أرواحهم الطاهرة والزكية بهذه الجلسة النافعة، وإلى أرواح والدينا والديكم وأمواتكم والمسلمين. وأولي لهم الفاتحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال رضي الله عنه الإمام القاضي أبي الفضل عياد بن موسى اليحصوصي يحسبي في كتاب الشفاء الفصل الخامس في قسمه تعالى جده له ليحقق مكانته عنده. قال جل اسمه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الضحى. اختلف في سبب نزول هذه السورة، فقيل كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل لعذر نزل به فتكلمت امرأة في ذلك بكلام، وقيل بل تكلم به المشركون عند فترة الوحي فنزلت هذه السورة. قال القاضي الإمام أبو الفضل رحمه الله: تضمنت هذه السورة من كرامات الله تعالى له وتنويهه به وتعظيمه إياه 6 وجوه. الأول القسم له عما أخبره به من حاله بقوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، أي ورب الضحى، وهذا من أعظم درجات المبرة. الثاني بيان مكانته عنده وحظوته لديه بقوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك وما أبغضك، وقيل ما أهملك بعد أن اصطفاك. الثالث قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. قال ابن إسحاق: أي ما لك في مرجعك عند الله أعظم ما أعطاك من كرامة الدنيا. وقال سهل: أي ما ادخرت لك من الشفاعة والمقام المحمود خير لك مما أعطيتك في الدنيا. الرابع قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهذه آية جامعة لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وشتات الإنعام في الدارين والزيادة. قال ابن إسحاق: يرضيه بالفرج في الدنيا والثواب في الآخرة، وقيل يعطيه الحوض والشفاعة. وروي عن بعض النبي أنه قال: ليس آية في القرآن أرجى منها، ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحد من أمته النار. الخامس ما عده تعالى عليه من نعمه وقرره من آلائه قبله في بقية سورة، من هدايته إلى ما هداه له أو هداية الناس به على اختلاف التفاسير، ولا مال له فأغناه الله بما آتاه أو بما جعله في قلبه من القناعة والغنى. ويتيما فعرف عليه عمه وآواه إليه، وقيل آواه إلى الله، وقيل يتيما لا مثال لك فآواك إليه، وقيل المعنى ألم يجدك فهدى بك ضالا وأغنى بك عائلا وآوى بك يتيما. ذكره بهذه المنن، وأنه على المعلوم من التفسير لم يهمله في حال صغره وعيلته ويتمه وقبل معرفته به ولا ودعه ولا قلاه،
فكيف بعد إخصاصه واصطفائه؟ السادس أمر بإظهار نعمته عليه وشكره ما شرفه به بنشره وإرسالة ذكره بقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فإن من شكر النعمة الحديث بها، وهذا خاص له عام لأمته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul kembali di bulan yang penuh dengan barokah ini untuk mengkaji sejarah hidup dan juga kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kajian kitab Asy-Syifa yang dikarang oleh Syekh Al-Qadhi Iyad, kita telah sampai pada fasal atau bab yang kelima, di mana di sini beliau membahas tentang sumpah yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara sumpah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Duha. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad-duha", demi waktu duha, "wal laili idza saja", dan malam jika sudah sunyi, "ma wadda'aka rabbuka wa ma qala", dan seterusnya sampai akhir surat. Para ulama berbeda pendapat mengenai sebab diturunkannya surat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak melaksanakan qiyamul lail selama beberapa malam karena memang terdapat uzur yang menghalangi beliau untuk bangun malam. Maka salah satu wanita dari seorang kafir Quraisy, yang mana di dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa dia itu Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab, mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara annaka qad tarakaka syaitonuk." Aku melihat bahwa setan yang biasa mengunjungimu, yaitu malaikat Jibril, dia sudah meninggalkanmu. Maka mendengar perkataan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih, sehingga Allah pun menurunkan surat Ad-Duha ini untuk menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang kedua
mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ad-Duha ini adalah ketika orang-orang musyrik mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa terputusnya wahyu. Jadi pernah suatu kali orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Nabi untuk menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi, kisah Dzulqarnain, dan juga permasalahan tentang ruh. Nah, pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu ceritanya seperti apa, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum mendapatkan wahyu tentang kisah-kisah tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, besok saya kasih tahu gimana ceritanya. Tapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkaitkan dengan kehendak Allah, yaitu tidak mengatakan insya Allah. Pada akhirnya ternyata Allah tidak menurunkan wahyu yang berisi tentang kisah Ashabul Kahfi dan cerita-cerita yang lain yang diminta oleh orang-orang Yahudi. Nah, pada masa terputusnya wahyu ini, orang-orang musyrik kemudian mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, wahai Nabi Muhammad, ternyata Tuhanmu itu sudah meninggalkanmu. Nah, mendengar pernyataan seperti ini tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih, dan Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan surat Ad-Duha. Intinya adalah bahwa surat Ad-Duha ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tujuannya adalah untuk menghibur dan menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merasa sedih dan tidak merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan di sini bahwa Al-Qadhi Al-Imam Abul Fadl itu berkata bahwa di dalam surat Ad-Duha ini terdapat kemuliaan dan pengagungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dari 6 sisi. Apa saja itu? Dikatakan di sini yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu, ingin menghibur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka Allah terlebih dahulu memulai dengan bersumpah terhadap zatnya dengan mengatakan wadduha, demi duha. Maksudnya di sini adalah demi Tuhan yang menciptakan waktu duha. Dan ini menunjukkan satu kemuliaan yang luar biasa dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum Allah menyebutkan ayat-ayat yang berisi hiburan untuk Nabi Muhammad, Allah terlebih dahulu bersumpah dengan zatnya. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini menjelaskan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dan juga bagian yang besar yang didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana itu tercermin di dalam firman-Nya yang berbunyi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kondisi yang sebenarnya itu adalah tidak seperti yang dikatakan oleh mereka, orang-orang kufar yang memusuhimu. Aku tidak meninggalkanmu,
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu itu tidak pernah meninggalkanmu, apalagi membencimu. Bagaimana mungkin Tuhanmu itu membencimu, mengabaikanmu, meninggalkanmu, sedangkan Dia sendiri sudah memilihmu untuk menjadi utusannya, memilihmu untuk menjadi hambanya yang paling mulia. Maka tidak mungkin kemudian tiba-tiba Tuhanmu ini mengabaikanmu begitu saja. Nah, kemudian dikatakan di sini yang ketiga adalah yang mencerminkan bagaimana ketinggian kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu firman Allah yang selanjutnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang pertama. Nah, dikatakan di sini oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Ishaq, maksudnya adalah bahwa apa yang akan kamu dapatkan di sisi Allah ketika kamu ini kembali kepadanya itu lebih agung, lebih besar daripada kemuliaan yang sudah diberikan oleh Allah kepadamu ketika kamu ini masih berada di dunia. Dan juga di riwayat yang lain disebutkan bahwa makna dari ayat ini adalah bahwa apa yang aku simpan, kata Allah Subhanahu wa taala, untukmu berupa syafaat dan juga kedudukan yang tinggi di sisiku kelak di akhirat, itu jauh lebih besar, jauh lebih baik daripada kemuliaan-kemuliaan yang sudah aku berikan kepadamu di dunia. Nah, ini menunjukkan bagaimana Allah mendidik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa inti kehidupan kita adalah akhirat, bukan dunia. Jadi kalau kita itu sedih menghadapi berbagai permasalahan di alam dunia ini, maka hendaknya kita ingat bahwa selama kita itu beriman kepada Allah, selama kita itu lurus di jalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semua kesulitan-kesulitan ini nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kenikmatan yang sifatnya abadi nanti di akhirat. Dan ini merupakan salah satu hiburan yang paling besar bagi seorang muslim. Ini dijadikan oleh Allah sebagai hiburan untuk Nabi Muhammad. Maka sepantasnya kita sebagai umatnya menjadikan hal ini sebagai hiburan buat kita ketika kita itu mengalami berbagai permasalahan hidup di dunia. Dan sebesar apapun masalah yang kita hadapi di dunia, masih lebih besar permasalahan yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang keempat dikatakan di sini, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan Tuhanmu itu akan memberikan berbagai karunia-Nya kepadamu sampai engkau merasa puas. Nah, dikatakan oleh para ulama bahwa ayat ini mengumpulkan segala bentuk kemuliaan dan juga kenikmatan serta kebahagiaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad di dunia maupun di akhirat, bahkan lebih dari itu. Nah, kenapa? Karena Allah sudah berjanji dan menetapkan di dalam ayat ini bahwa Allah pasti akan terus memberi Rasulullah apa yang diinginkan oleh beliau
sampai Rasulullah itu sendiri merasa tenang, merasa puas, merasa ridho dengan segala yang diberikan kepadanya. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwa ulama yang lain mengatakan bahwa maksudnya di sini adalah Allah itu akan membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa puas dengan memberikan keberuntungan dan kemenangan di dunia dan memberikan balasan yang baik di akhirat. Ada lagi juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah bahwa Allah akan memberi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telaga haud dan juga syafaah kelak di hari kiamat, yang mana tentunya ini diberikan, yang mana tentunya ini porsinya yang diberikan kepada Rasulullah jauh lebih besar daripada makhluk Allah yang lainnya. Dan juga diriwayatkan dari sebagian ahlul bait atau keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ini mengatakan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang memberikan harapan yang lebih besar daripada ayat ini. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin merasa puas sebelum semua umatnya masuk ke dalam surga. Tidak mungkin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasa ridho, merasa puas kalau ada salah satu dari umatnya yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Nah, kalau Allah akan memberi kepada Nabi sampai Rasulullah ridho, artinya Allah tidak mungkin membiarkan satupun dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tertinggal di dalam neraka. Makanya dikatakan bahwa ini ayat yang penuh sekali dengan roja dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima dilanjutkan di sini adalah berbagai kenikmatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang berikutnya. Bahwa di situ Allah mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah memberi petunjuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi dalam kondisi bingung, atau Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perantara bagi umat manusia untuk menjadi sumber hidayah dan petunjuk kepada mereka ketika umat manusia ini bingung. Sebagaimana disebutkan, wa wajadaka dhallan fahada. Ya. Dan Allah mendapati engkau ini dalam keadaan bingung, kemudian Allah memberikan petunjuk kepadamu. Nah, kemudian juga dikatakan di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi tidak memiliki harta. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan harta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau sebagaimana disebutkan di dalam ayat, wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah mendapati kamu dalam keadaan tidak punya harta. Kemudian Allah membuat kamu menjadi kaya. Di sini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah Nabi memang tidak memiliki harta, kemudian Nabi diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat jalur perniagaan beliau dengan barang-barang yang dimiliki oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Penafsiran yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat qanaah, sifat nerimo di dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Meskipun secara materi itu kurang, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa cukup dan merasa kaya. Kalau bahasanya kita sekarang, kaya hati namanya. Dan dua penafsiran ini terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi juga pernah menjadi orang kaya, dan ketika Rasulullah ada di kota Madinah, Rasulullah tidak memiliki banyak harta. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa wajadaka di ayat yang lain, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan yatim, kemudian Allah Subhanahu wa taala menaungimu. Ya. Nah, di sini Allah menjelaskan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelum beliau itu diangkat menjadi Rasul. Sehingga secara tidak langsung Allah itu di sini ingin menjelaskan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sebelum kamu itu aku angkat menjadi Rasulku, sebelum kamu itu aku jadikan hamba pilihanku, kamu itu sudah aku perhatikan di dalam hal-hal yang kecil, di dalam berbagai permasalahan yang kamu hadapi. Kamu dulu yatim, kemudian aku memberikan naungan kepadamu berupa keluarga dari Abu Thalib, kakeknya yaitu Sayyidina Abdul Muthalib dan seterusnya. Kamu dulu nggak punya harta, kemudian aku jadikan kamu itu memiliki harta. Kamu dulu dalam keadaan bingung, kemudian aku jadikan kamu itu mendapatkan petunjuk. Ya, dengan berbagai penafsiran yang ada. Kalau kamu sebelum nabi, sebelum jadi rasul, sebelum jadi nabi aja sudah aku perhatikan dan tidak pernah aku tinggalkan, maka bagaimana mungkin setelah aku angkat kamu ini menjadi hamba pilihanku, menjadi rasulku, tiba-tiba aku meninggalkanmu dan tidak memperhatikanmu? Itu enggak mungkin terjadi. Jadi kamu tidak perlu sedih, tidak perlu bingung, tidak perlu sumpek dengan hal-hal yang dikatakan oleh orang-orang musyrik kepadamu, bahwa aku ini meninggalkanmu, aku ini sudah tidak peduli lagi dengan kamu, karena itu sesuatu yang jauh dari kebenaran, dengan bukti-bukti kenikmatan yang sudah aku berikan kepadamu sebelum aku mengangkatmu menjadi rasul. Nah, kemudian yang keenam, yaitu bagian akhir dari surat Ad-Duha ini. Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menampakkan kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan juga mensyukuri kemuliaan-kemuliaan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Dengan cara apa menampakkan kenikmatan ini tadi, atau mensyukuri kenikmatan ini tadi? Dengan memberitahukan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada orang-orang di sekitarmu. Yaitu disebutkan oleh Allah di dalam akhir surat ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nah, adapun nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhanmu kepadamu, maka sebutkanlah itu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena menyebutkan kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, menceritakan kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ini merupakan salah satu bentuk mensyukuri nikmatnya Allah. Tapi tentunya di sini ada batasan-batasannya. Ya. Kita menceritakan kenikmatan yang sudah kita dapatkan dari Allah kepada orang-orang yang
sudah kita percaya yang insya Allah kalau dia tahu tentang kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, dia tidak iri hati. Ini enggak apa-apa, kita ceritakan dengan niat kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang kalau misalnya mendengar atau mengetahui kita ini mendapatkan satu kenikmatan tertentu, dia itu bakalan iri kepada kita, maka lebih baik kita diam dan tidak menceritakan kenikmatan ini. Nah, begitu pula kita lihat kira-kira orangnya ini hatinya hancur enggak kalau mendengarkan kenikmatan yang dikasih sama Allah kepada kita. Ada orang yang lagi kesulitan cari kerja, jangan kita datang terus kita ngomong, alhamdulillah ini saya punya bisnis hari ini untung sekian miliar. Jangan, itu menghancurkan hatinya namanya. Tapi kita menceritakan kenikmatan ini untuk bersyukur kepada orang-orang tertentu, misalnya kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, ya, atau teman-teman dekat kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti kebanyakan orang, kalau dapat nikmat diem dia, nggak mau cerita. Ceritanya masalahnya terus yang diceritakan. Ya Allah, susah gini, susah gitu. Kenapa saya gini? Kenapa saya gitu? Seakan-akan Allah itu setiap hari ngasih dia itu kesusahan dan gak pernah ngasih dia kenikmatan. Ini termasuk bentuk kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh gak kita itu curhat masalah kita? Boleh. Tapi bukan seperti yang terjadi sekarang. Kalau ada masalah sedikit langsung ditulis di media sosial. Ini kayak seakan-akan dia ini orang paling susah hidupnya di dunia. Padahal ya enggak. Kalau dia mau berpikir kenikmatan yang dia dapatkan dari Allah jauh lebih banyak. Di Al-Quran itu Allah sampai bilang, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau ngitung nikmat Allah, kamu gak mungkin bisa. Artinya kalau kita mau tafakur, mikirkan apa sih kenikmatan-kenikmatan yang udah dikasih sama Allah kepada kita, itu kita gak mungkin berhenti, gak mungkin selesai. Nah, kenikmatan yang begitu banyak dari Allah itu bisa hilang dari hadapan mata kita. Yang muncul di depan mata kita ini seakan-akan Allah hidup ini susah terus. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi kita ini nggak bisa, sulit untuk mencintai Allah. Sulit kita ini untuk mencintai Allah. Kenapa? Yang dipandang itu ujiannya saja, tapi kenikmatannya nggak pernah kita pikirkan. Nah, kemudian dilanjutkan di sini masih berkaitan dengan sumpah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, terkait dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Najm, di mana di sini Allah mau menyebutkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sebelumnya Allah mendahului dengan sumpah terlebih dahulu. Dikatakan di situ wan najmi idza hawa, dan demi bintang ketika terbenam. Ya, demi Tuhan yang menciptakan bintang ketika bintang tersebut terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sesungguhnya teman kalian itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukanlah orang yang tersesat, apalagi orang yang melenceng. Wa ma yantiqu anil hawa, dan dia tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Yang dia ucapkan semuanya itu hanyalah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allamahu syadidul quwa,
yang mana dia diberitahu dan diajari oleh malaikat Jibril yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dzu mirratin fastawa, yang mana ia memiliki keteguhan sehingga dia menampakkan dirinya dalam wujud aslinya. Wa huwa bil ufuqil a'la, sedangkan ketika itu malaikat Jibril berada di ufuk yang tinggi. Tsumma dana fatadalla, kemudian malaikat Jibril itu mendekat dan lalu bertambah dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana qaba qausaini au adna, sehingga jarak antara malaikat Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti 2 busur panah atau lebih dekat. Fa auha ila abdihi ma auha, lalu malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang dia wahyukan. Maka dzabal fuadu ma ra'a, hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mendustakan apa yang dia lihat. Ini kita lihat bagaimana Allah itu menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad, menunjukkan pembelaannya kepada Nabi Muhammad, tapi sebelumnya diawali dulu dengan sumpah. Nah, sumpahnya di sini yaitu wan najm, demi bintang. Apa yang dimaksud dengan bintang? Nah, para ulama berbeda pendapat di dalam penafsiran bintang di ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bintang ya bintang secara zahir yang ada di langit. Ada juga yang mengatakan bahwa bintang di sini itu adalah Al-Qur'an. Ada juga yang mengatakan bahwa bintang yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan bahwa bintang yang dimaksud di sini adalah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dikatakan di sini oleh para ulama bahwa di dalam surat An-Najm di dalam surat An-Najm ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan dan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu banyak, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sumpahnya untuk menunjukkan bahwa Nabi itu bukan orang yang tersesat, bahwa Nabi itu bukan orang yang mengikuti hawa nafsunya, bahwa semua yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berasal dari Allah, yang beliau dapatkan lewat malaikat Jibril yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, kemudian di dalam surat An-Najm ini Allah juga menceritakan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ke Sidratul Muntaha, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga membenarkan segala sesuatu yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Selain itu Allah juga menjelaskan di dalam surat An-Najm ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbesar. Di antaranya Allah menyebutkan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar. Dan di sini juga disebutkan
bahwa saking besarnya, saking hebatnya kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini tadi, maka keistimewaan, kehebatan dari tanda-tanda tersebut itu sudah nggak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Dan udah nggak bisa lagi dicerna oleh akal manusia normal seperti kita. Oleh karena itu, Allah ketika mau menjelaskan apa hal-hal yang diberikan, yang diwahyukan, yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu cuma mengatakan fa'auha ila abdihi ma'auha. Maka Allah itu mewahyukan, atau malaikat Jibril itu mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua yang perlu diajarkan dan diwahyukan kepada Nabi. Apa yang diajarkan? Kamu nggak mungkin paham. Udah pokoknya Nabi itu diajari, diberi wahyu, diberikan hal-hal atau melihat berbagai hal yang sangat besar yang nggak bisa dicerna oleh akal manusia normal dan nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini kita tunggu azan terlebih dahulu. محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آل سيدنا محمد سيرة الفضيلة وشرف العالية الرفيعة وابعث مقام رحمة
وأنت يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولي 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 وارحمكم وأنت من الله صغيرا اللهم صل على العافية والمتجاهل فيه في الآخرة صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله. Nah, dikatakan di sini bahwa orang Arab itu ketika mereka mau menjelaskan sesuatu yang sudah nggak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata, mereka itu biasanya menggunakan cara seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Si fulan ini melihat apa yang sudah dia lihat. Artinya yang sudah dilihat sama si fulan ini adalah satu hal yang besar yang mungkin sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Nah, di sini Allah ingin memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa yang diwahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu hal yang besar, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fa'auha ila abdihi ma auha. Maka Allah pun memberikan wahyu kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa-apa yang dia wahyukan. Jadi ini cara orang Arab ketika hendak menyebutkan satu hal yang besar yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Nah, kemudian dilanjutkan di sini bahwa Al-Qadhi Al-Imam Abul Fadl rahimahullah itu mengatakan bahwa di dalam surat An-Najm ini Allah memberikan satu validasi kepada kita semua terkait diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjaga dari berbagai macam kekeliruan ketika beliau itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj ataupun di dalam hal-hal yang lain. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala di sini menvalidasi hatinya Nabi Muhammad itu bukan hati yang melenceng. Begitu pula dengan lisan dan anggota badan beliau. Allah Subhanahu Wa Taala menvalidasi bahwa hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mungkin melenceng dengan mengatakan di dalam firman-Nya, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berdusta terhadap apa-apa yang dia lihat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menvalidasi lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan wa ma yantiqu anil hawa, bahwa Rasulullah itu tidak berbicara dari hawa nafsunya, dari pendapatnya pribadi, dari pemikirannya secara pribadi. Enggak seperti orang sekarang yang sedikit-sedikit langsung ngomong menurut saya itu seperti ini, menurut saya seperti ini. Nah, Nabi itu tidak pernah menurut saya, tapi semua yang diucapkan oleh Nabi itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Juga Allah di sini menvalidasi pandangan mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan mazaghal basaru wa ma tagha. Pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah melenceng dan tidak pernah melampaui batas. Artinya kalau Nabi mengabarkan saya ngelihat ini, ngelihat itu, ngelihat surga, ngelihat neraka, saya ngelihat orang begini disiksa, orang begini terus mendapatkan kenikmatan, itu yang semua yang dilihat sama Rasul adalah kebenaran. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa pandangan mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melenceng sama sekali. Nah, mungkin masih banyak di sini sumpah-sumpah di dalam Al-Quran yang menunjukkan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yang nanti insya Allah akan dibahas di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, semoga apa yang kita bahas di dalam kesempatan kali ini bisa menambah kecintaan dan keyakinan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dijaga dari berbagai macam propaganda yang tersebar di masyarakat pada saat ini yang berusaha untuk menghilangkan keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan keyakinan kita kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum.